Good afternoon, everyone. Respected Chief Guest, Dr. P.V. Paulus, retired Professor and Research Guide, Rajasthan University. Senior Principal, Reverend Dr. John Erniakulathil, Principal Jojo Joseph, Vice Principals Dr. Selvi Xavier and Jasmine Jacob, teachers, parents, all the dignitaries present, and my dear friends. Today is a day of celebration, talent, and joy as we come together for our 25th annual day celebration. Our students have worked hard to present performances filled with creativity, discipline, and passion. With great pride, we welcome you all to this beautiful noon section. Gracing the dais, we have Dr. Selvi Xavier, Vice Principal Administrator, Jasmine Jacob, Vice Principal, Joyce Paul, Coordinator, Sally K. Matai, Staff Secretary, and Salini Sebastian, PTA Executive Member, and Binu Paulos, PTA Executive Member. In any good work, we seek the blessings of the Almighty. Let us start this special day with a prayer song that brings peace, positivity, and harmony. May I now request our choir group to kindly come forward and lead us in the prayer song as we begin this day with gratitude and reverence. Of God, most gracious, most merciful, na 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 na, praise be to God, Lord of the world, the beneficent, the merciful, honor of the day of judgment. Thee alone we worship, thine help we seek. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those. In the name of God, most gracious, most merciful. 25 glorious years of celebration marks an important milestone in the journey of St. Philomena's Public School and Junior College. A journey shaped by vision, guided by purpose, and strengthened by dedication and hard work. As we begin, we take a moment to remember with gratitude all those who have contributed to the growth and progress of this institution over the past 25 years. With that spirit of thankfulness and joy, let us now officially begin our annual day celebration 2025 with a video presentation of our school events and achievements. Ladies and gentlemen, it's my honor and privilege to invite our esteemed senior principal, Reverend Dr. John Erniagulthil, to grace the stage. Father, we humbly request you to deliver the welcome address, introduce the guests, and set the tone for the special occasion.
Good afternoon, everybody. Honorable Chief Guest, Dr. P.V. Paulos, then Maji Santosh, our dear Principal Joju Joseph, Vice Principals Dr. Selvi Xavier, Jasmine Jacob, then Joyce Paul, Sally K. Mathai, and Shalini Sebastian, Binu Paulos, school leaders, dear students, and my dear parents. വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ 25ാമത് വാർഷികമാണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ നടത്തി. ഈ സ്കൂള് ഓരോ ദിവസവും പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് പട്ടണങ്ങളിലുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഈ കെലഞ്ഞി പോലെയുള്ള കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നൊരാശയത്തിലാണ് ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ജിംനേഷ്യം, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, അതുപോലെ റോളർ സ്കേറ്റിങ്, കരാട്ടെ, യോഗ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും പരിശീലന പരിപാടികളും കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫുട്ബോളിനും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിനുമൊക്കെ പ്രത്യേക പരിശീലനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്നതിനും ഇൻഡോർ ഗെയിംസിനും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ഒത്തിരി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മെ സഹായിച്ച, നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന ആളുകൾ പ്രധാനമായി ഇവിടുത്തെ പേരൻസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയാവുന്നത് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുകയും കുട്ടികളെ താല്പര്യത്തോടെ നോക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പുരോഗതി ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്, 12ാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും നമ്മുടെ ആരൻ ജിമ്മിക്ക് 100ൽ 100 കിട്ടുകയാണ്. +2 CBSEയിൽ 100ൽ 100 കിട്ടുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഫിസിക്സിനും മാത്സിനും 1 മാർക്കേ പോയുള്ളൂ, 99. അപ്പോൾ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്കാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത്. നമുക്ക് ദീപികയുടെയും മനോരമയുടെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും ഒക്കെ സഹകരണം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട്. സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ സംഘടന, മലയാള മനോരമയുടെ ബാലജനസഖ്യം, ദീപിക ബാലസഖ്യം, ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നേതൃത്വ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഭാരവാഹികളാകുന്നവരും അംഗത്വമെടുക്കുന്നവരും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ KP ഫിലോമിന, പിന്നീട് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലായി, തുടർന്ന് മാത്യു പീറ്റർ സാറ്, അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ജോജു മാസ്റ്റർ, ഇവരുടെയൊക്കെ വളരെ വളരെ വലിയ അധ്വാനവും സമയവും ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി അവർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ PTA പ്രസിഡൻറ്റുമാരായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ജോളി നെടുവേലിൽ, പിന്നെ ബെന്നി മറ്റം, പിന്നെ ജോയ്സ് മാമ്പള്ളിൽ, പൗലോസ് മാഞ്ഞാമറ്റം, സജീവ് PK, ഇപ്പോൾ മാജി സന്തോഷാണ്. മാജി സന്തോഷ് ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തിരക്കാണ്, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, വിജയങ്ങൾ നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആരംഭം മുതൽ പേരൻസിനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ LKGയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റിയ കുട്ടികൾ അവരെല്ലാം വിവിധ മേഖലകളിലായിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ 18 ബാച്ച് +2 പോയെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും, കടന്നുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ എത്രയോ മേഖലകളിലാണ്.
ഡാളസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈയിടെ പ്രൊഫസറായി നമ്മുടെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നിയമിതനായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം മുംബൈ IIT-യിൽ നിന്നാണ് PhD എടുത്തത്. അനേകർ PhD എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ടോപ്പർ ഇപ്പോൾ ഐസറിൽ, ഇന്ത്യയിലെ വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, അവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. എൻജിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും കുട്ടികൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം കുട്ടികൾ വിദേശത്താണ് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ്. കാരണം അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ അവർ ചെന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഈ 26-ാം തീയതി ഡിസംബർ 26-ന് ഈ ജൂബിലി പ്രമാണിച്ച് ഒരു അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇവിടുന്ന് പാസ്സായിപ്പോയ കുട്ടികളൊക്കെ അന്ന് വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ധാരാളം പേര് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി കാണാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. LKG മുതൽ പ്ലേ സ്കൂൾ മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സെഷൻ 4-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളവരുടേതാണ്. കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പേരൻസ് നേരത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊട്ടും താമസിച്ചിട്ടില്ല, പരിപാടികൾ കൃത്യമായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് രാജസ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ PV പൗലോസ്. ഈ LED വാളിൻ്റെ പ്രദർശനത്തിന് ശേഷം തുടരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. സാറ് ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ്. സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും സാറിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 12 കുട്ടികൾക്ക് സാറ് PhDക്ക് ഗൈഡായിരുന്നു. വളരെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം രാജസ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സാറിൻ്റെ പേരിലുണ്ട്. ഉഴൂർ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോപ്പറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഉന്നതമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സാറിനെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. റോട്ടറിയിൽ ഞാൻ പ്രസിഡൻറ്റും സാറ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. വളരെ കൃത്യതയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ സാറ് ഉന്നതമായൊരു ദർശനം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കാനായിട്ട് ഈ തിരക്കിനിടയിലും മാജി സന്തോഷ് വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ മാജിയെ വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ജോജു ജോസഫ് ചാർജ് എടുത്തോടൊപ്പം മുതൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന ജോജു ജോസഫ് മാസ്റ്ററെ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇത്രയും കാലം കോട്ടയം ബെസ്വേലിയസ് കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സെൽവി സേവ്യറിനെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആരംഭം മുതലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജാസ്മിൻ ജേക്കബ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപികയാണ്, ഇപ്പോൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ജാസ്മിൻ ജേക്കബ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റർ ജോയ്സി പോളാണ്. ജോയ്സി പോൾ ഇവിടുത്തെ മാത്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ മാത്സ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പേരൻസിന് ഒത്തിരി പേർക്കറിയാം. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ജോയ്സി പോളിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നത് സാലി കെ മത്തായി ആണ്. കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്ന സാലി കെ മത്തായിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആൻശാലിനി സെബാസ്റ്റ്യനും വളരെ ദീർഘകാലത്തെ, അതായത് 23 വർഷത്തിലേറെ ഈ സ്കൂളിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. കുട്ടികളോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും സൗമ്യതയോടും പെരുമാറാനുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ടീച്ചറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബിനു പൗലോസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ അഭിമാനകരമായ വിജയം നേടിത്തരുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. പിറവത്തുനിന്നുള്ള ആളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം. ബിനു പൗലോസ് മാമിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പേരൻസ്, നിങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അഭിമാനം. നിങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിശ്വസ്തപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഞങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുണ്ട്. സർവീസിന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ മിടുക്കരായിത്തീരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആസ്വാദ്യതയിലേക്ക്, സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒന്നടങ്കം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Light symbolizes knowledge, wisdom, truth, and dispelling of darkness. We now invite Chief Guest Dr. P.V. Paulos, retired professor and research guide, Rajasthan University, and other dignitaries to kindly come forward to light the lamp and bless this beautiful occasion. May this sacred light guide us towards success and learning. Respected Reverend Father, respected Principal, Reverend Father Dr. John Erniagulathil, Mrs. Maji Santosh, Mr. Joju Joseph Principal, Chris Jenu, Dr. Selvi Xavier Principal, Jasmine Jacob Vice Principal, Mr. Paul, Joyce Paul, Sali K. Mattai Staff Secretary, Mrs. Salini Sebastian,
മിസ്സിസ് ബിനു പൗലോസ്. മൈ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ആദ്യം തന്നെ അച്ഛൻ എന്നെപ്പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ആളൊന്നുമല്ല. രാജസ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറച്ച് നാൾ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അണ്ടറിൽ PhD ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പബ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേർണലും നാഷണൽ ജേർണലും ഒക്കെ. അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ മഹാകാര്യമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതായാലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൈൻഡ് വേഴ്സിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ടത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓർമ്മ വരുവാണ്. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ മകനുമായിട്ട് പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് പോയ ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2ാം ക്ലാസ്സിലോ 1ാം ക്ലാസ്സിലോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഹീ ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ്, നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷമായി എനിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം എഴുതിയ പേപ്പറെല്ലാം നോക്കി നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സലൻറ്റ് ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ മകനും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ 50ൽ 49 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മ പറയുകയാണ്, ഈ 49 അല്ല, നിനക്ക് 50 മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു, നീ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ നിനക്ക് ഒത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നീ ശരിക്കും എഴുതിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നീ 1 മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയത്. ആ 1 മാർക്ക് കുറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പാകുമായിരുന്നാണ് അമ്മ ആ കുട്ടിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ആ പേരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു, അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വേണ്ടത് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്പർ കിട്ടണം, ആ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പാകണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ആ സ്ത്രീ ആ കുട്ടിയെ അവൻ്റെ മകനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള പഠിപ്പാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആൻസർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു തയ്യാറവർക്കുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കുട്ടികളെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പേരൻസ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയും കാണാം. ഏകദേശം 20 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെപ്പറ്റി പേരൻസ് ആ രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലേ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടൂ. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒരു ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീണപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ ചിന്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ, എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ മുകളിലേക്ക് പോയില്ല, അതെന്തുകൊണ്ട് താഴേട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് എല്ലാം അറിയാമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന് ചിലതെല്ലാം അറിയാം, ഇനി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് പലതും അറിയില്ല എന്നുള്ള അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്നാരോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള അറിവാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്ന്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഈസ് ലേണിംഗ്. ആ ലേണിംഗ് ഈസ് ലൈഫ്. ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നോളജുണ്ട്, പക്ഷേ അല്പം വിവേകം കുറവില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്നത്. ഇന്ന് പല ചെറിയ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് ഇതിനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. കാരണം അവന് ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനിടയ്ക്കല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ട്രെൻഡിൽ കൂടി അവൻ
നടന്നുകൊള്ളണമെന്നുള്ളതാണ്. അവന് സ്വയമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ യുനെസ്കോയും മറ്റേ അവരുടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനറിയാം കുട്ടികൾ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 70 മിനിറ്റ്, ഇത് യുനെസ്കോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേട്ടോ, ഞാനിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ആകണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. 1 മണിക്കൂർ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 70 മിനിറ്റ് ആ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കട്ടെ, 30 മിനിറ്റ് മാത്രം ടീച്ചർ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. അത് അവരുടെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും അവർക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. വി ഷുഡ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് കോമ്പറ്റീഷനും കോപ്പറേഷനും കൂടി ഒന്നിച്ച് പോയാലേ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമോ, ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കടയിൽ പോയി, ഇത് ഒരു 38 രൂപയുടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു 100 രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അവിടെയെല്ലാം തപ്പണുണ്ട്. ഞാനോർത്ത് എനിക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടി തപ്പുവാണെന്ന്. അതല്ല, ആ കുട്ടി കാൽക്കുലേറ്റർ തപ്പുവാണ്. ഡ്രോ തുറന്നു, കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു, 100 മൈനസ് ഇത് 38 എന്ന് എഴുതി, ഇത്ര പ്ലസ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ ഇത് മനക്കണക്കായിട്ട് കൂട്ടാൻ പാടില്ലേ, അറിഞ്ഞുകൂടെ? അപ്പോൾ എന്തിനാ അങ്കിളെ ഞാൻ മനക്കണക്കായിട്ട് കൂട്ടണത്? കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത്? പക്ഷെ അതാണോ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം കൂട്ടി നോക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ഒരു കുട്ടിക്ക് വരുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും, അതിന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കിയിട്ടോ നമുക്കതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവ സ്വയമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ സ്കൂളിനെ പറ്റി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റ് സ്കൂളുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വളരെ പ്രാധാന്യം അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റ് പല സ്കൂളുകളിൽ, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പിറവം അല്ലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പല മത്സരങ്ങളും പല ഏജൻസികളും നടത്താറുണ്ട്. അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് സെൻറ്റ് ഫിലോമിന സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ അതിലെത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് തന്നെയല്ല, അച്ഛൻ്റെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എത്രമാത്രം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ സ്കൂളിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതൊരു വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോപ്പറേഷനും കൂടി കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. അത് തുടർന്ന് പോകട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇനി പ്രോഗ്രാമെല്ലാം ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാവിധ പാവങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. കാരണം 25 വർഷം ഇതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക, അത് ഡെയിലി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുമ്പിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള്, അത് ഒരു ഇലഞ്ഞേടി എന്നല്ല, ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഒരു കെടാവിളക്കായി പ്രകാശിക്കുകയാണ്. അത് എന്നും അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കട്ടെ. 25 അല്ല 50 അല്ല 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞും അത് നാട്ടിലുള്ള ഒരു കെടാവിളക്കായി പ്രകാശിച്ച് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം വീശട്ടെ എന്ന് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Of honor and gratitude, may I kindly invite Mr. Jojo Joseph, Principal, on stage to present a memento as a token of appreciation to our esteemed Chief Guest, Dr. P.V. Paulos, retired Professor and Research Guide, Rajasthan University.
you, Mr. Jojo Joseph, Principal, for doing the honors. We are deeply grateful to you, Dr. P.V. Paulos, for gracing the annual day celebration with your presence and inspiring us with your words. It's time to express our gratitude to everyone who made this event special. I would now like to invite our school leader, Chris Dinu Pangot, to kindly come forward and deliver the vote of thanks. A very good afternoon to one and all. On behalf of the entire school, I'm truly honored and delighted to extend a vote of thanks to everyone who made this annual day a memorable success. First and foremost, I would like to thank our esteemed chief guest, Dr. P.V. Paulos, retired professor and research guide at University of Rajasthan, for gracing this occasion with your presence and for sharing your inspiring words. Your encouragement truly motivates our students to aim higher and achieve greater. I would also like to thank our senior principal, Reverend Dr. John Ernagultal, whose exemplary leadership and constant guidance have been instrumental in the success of this event. Next, I'd like to thank our principal, Mr. Joji Joseph, Vice Principal, Dr. Selvi Xavier, and Jasmine Jacob for your valuable assistance and continuous encouragement in making this program a success. I extend my sincere gratitude to our PTA President, Mrs. Maggie Sandosh, for her constant support and cooperation, which have greatly contributed to today's smooth and successful celebration. Lastly, I thank our dedicated teachers for their efforts in training and motivating our students, and to parents for their unwavering support and cooperation. Thank you all once again for being with us and making this annual day truly memorable. Have a wonderful evening. With that, we come to the